جی میں میرا تعلق آئی 30 سال پہلے سے ان سے اسلام دور میں رہی تھی. جب میں جنگ اخبار میں نے 92 میں جان کیا تھا اور 24 سال ہم نے اکٹھے کام کیا ہے. میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا, جو بھی رپورٹرز ہوتی ہے یہاں سمیت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, محسن صاحب بیٹھے ہوئے, باقی سارے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, بخاری صاحب ہیں, میرے ساتھ حضور ہمارے جنرل سیکرٹری بیٹھے ہیں, سینئر فوٹوگرافر خاتم صفار صاحب بیٹھے ہیں, عادل صاحب بیٹھے ہیں. تو ہمارے جو فوٹو جرنلسٹ کے مسائل میں ہوتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ نہیں پڑتا اور تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خود ایک کروا لیں. تو ہمارے انسٹیٹیوشن کے کئی فوٹو جرنلسٹ کو میں تعداد تو 40-50 سے اوپر کی حاجی صاحب نے کو ایک ہم نے کال کی, لیکن انسان کو کوئی نہ کوئی مجبوری پڑ جاتی ہے. مالی پریشانی کے علاوہ کئی اور پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں. باقی دوسرے بعد کے حاجی صاحب نے ہم سے مجھ سے زیادہ آگے ہو کے, مطلب ریسنٹلی ہمارے فوٹوگرافر کے بچے کا آپریشن تھا, انہوں نے پیسے نہیں تو ان کا سارا فری کروا دیا. تو بڑی انہوں نے ہمارا ساتھ کیا. میں بیسک فوٹو جرنلسٹ, مجھے جب کوئی پوچھتا آپ کس کی ایس یو جی سے ہو کہ ساری یو جی سے, تو میں کسی کا ممبر نہیں ہوں, میں کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا. میں کہا میرے اپنی فوٹو جرنلسٹ سوشل ہے, ہم بس اب کام کرتے رکھتے ہیں. لیکن بھائی صاحب کے ہم ایک کال کے اوپر نہ جانتے ہیں ہم حاضر ہیں, آئندہ بھی پہلے جو آئندہ بھی حاضر ہے, کیونکہ انہوں نے اتنی محبت ہمارے ساتھ کی ہے, اتنے ہمارے نہ صرف پنڈی اسلام آباد بلکہ کراچی لاہور کے ہمارے انہوں نے کام یہاں سے بیٹھے بیٹھے کروائے ہیں. تو اس سے زیادہ وہ ٹریڈ یونین کا جو صدر ہے, جو سربراہ ہے, وہ کیا کر سکتا ہے کہ جو اتنی پین لیتا ہو دوسروں سے بڑھ کے وہ کام کرتا ہو. ہمارے ڈان کے فوٹوگرافر ہیں اور فنانس سیکرٹری بھی آ گئے عاصم صاحب. تو بس یہ بات ہوگا, ایسی شخصیت ہونی چاہیے جتنے بھی ہیں. اور میں چاہ رہا تھا کہ آج بلکہ حاجی صاحب آپ کو باقی اپنے جو الائنس آپ کے جو ہیں, مطلب آپ سیدھے رہے, بابا صاحب کہتا ہوں میں آپ کو, آج آپ کو فاروق فیض صاحب کو, شکیل اقرار سب کو بلانا چاہیے تھا. ایک جہاں پہ رونق لگاتے میرا لگاتے ہیں آپ. ہاں اس طرح کریں, تھوڑی سی مینجمنٹ کا ایشو ہے آپ کا, سب کو بلائیں تو آپ اکٹھے ہوں. آپ ایک چھتری ہمارے لیے اور ہم اس کی چھتر چھائے میں رہتے ہیں, ایک جو ملائی شخصیت ہے آپ کو, بڑے شکریہ جی, بڑی مہربانی. یہ میرا اور حاجی صاحب کو خصوصاً کے تعلق ہے, شاید آج کے جو جرنلسٹ یہاں پہ زیادہ بیٹھے ہوئے انہیں نہیں پتا. اور میں صرف اتنا ہوں, اتنے بڑے دل کے یہ انسان ہے کہ اپنی صحافتی زندگی میں آج تک میں نے نہیں دیکھا. چھوٹی سی اس کی مثال میں بتاتا ہوں کہ پہلی دفعہ جب پریس کلب, اس میں دوسرے گروپ میں تھا, تو پنڈی میں الیکشن ہوئے تھے, تو جب حاجی صاحب پہلے ان کا لوز کیے تو کافی زیادہ اس میں رول تھا میرا اس زمانے میں, بڑا سخت رویہ بھی تھا میرا. مگر حاجی صاحب کے جو شفقت تھی نا, اور وہ سارا فوکس ان کے اوپر تھا. یہ شاید بھول گئے ہوئے اس بات کو. تو میرے اپنے ساتھیوں نے اس کو مجھے کہا کہ یار یہ تو کافی زیادہ زیادتی ہو گئی ہے, تو تھوڑا سا اسٹیپ ڈاؤن کرو چیزوں کو. اس وقت میں جیو میں تھا, تو اب ایسا کو بات یاد آ گئی ہوگی ساری. تو مگر انہوں نے جب بھی ملے ہیں بڑی شفقت سے, بڑی محبت سے, اور ایک واقعی ایک نرسری بھی ہیں. ان کے بارے میں جو بھی بات کریں وہ کم ہے میرے خیال میں. تو میرے والد صاحب کے ساتھ ان کا بڑا پرانا تعلق تھا دیکھنا, اور اب یہ نسل ختم ہو گئی ہے. تو ایسے لوگوں کو ہمیں دل سے ان کا ریگارڈ کرنا چاہیے, ان کا فالوور بننا چاہیے. باقی سیاسی نظریاتی اختلاف اپنی جگہ وہ ہر ایک کا حق ہے, مگر یہ ہے کہ صحافت میں جتنا نام انہوں نے کمایا اور ان کے پروفیشنل کریڈینشل پہ تو کوئی شک نہیں ہے, اس پہ تو کوئی بات کرنی بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں. وہ بالکل کلیئر ہیں, اور جتنا بڑا ان کا نام ہے صحافت میں, آج کل میرے خیال میں وہ نام ختم ہو چکے ہیں. چند ایک نام رہ گئے ہیں, اس میں سیر فہرست حاجی صاحب. شکریہ. سچی بات ہے, مجھے یہ نہیں پتا کہ آج کی جو گیدرنگ ہے وہ کس حوالے سے ہے. شکیل احمد نے مجھے حکم کیا کہ حاجی صاحب کو بلایا فیصلہ, میں بھی آ رہا ہوں تو آپ آ رہا ہوں. سارے دوست اس کے گواہ ہیں کہ حاجی صاحب سے میں تقریباً 86 میں لڑکپن تو 86 میں سی آر شمسی صاحب کے ساتھ اور پوری زندگی ان کے ساتھ بھی رہے. حاجی صاحب کے سے ہمارے بے شمار نظریاتی اختلاف رہے, لیکن میں آج اقرار کرتا ہوں, اور ان کو, یہ ہمارے بڑے بھی ہیں, ان کے اندر روایات موجود ہیں. ان کا ایک وہ جو سلسلہ تھا کہ ہم پوری الیکشن کمپین میں پورے مطلب ان کے ساتھ ہم الیکشن لڑتے تھے شمسی صاحب کی سربراہی میں. تو ہمارے بے شمار اختلافات کے باوجود عزت احترام کا جو رشتہ تھا وہ شمسی صاحب کی طرف سے اور حاجی صاحب کی طرف سے وہ ہمیشہ موجود رہا. آج بھی ہم ان کی اپنے شمسی صاحب کی یا والد کی طرح عزت کرتے ہیں. حاجی نواز رضا صاحب جو ہیں
یہ دستگاہ نہیں ہے، یونیورسٹی ہیں جرنلزم کی، اور انہوں نے ٹریڈ یونین کے ساتھ ساتھ اپنا جو پیشہ ورانہ کام تھا وہ بھی بڑے آسان طریقے سے نبھایا، جس طرح سجاد نے اور دوسرے دوستوں نے بات کی کہ ان کا میں انتہائی ممنون بھی ہوں، مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ شفقت رکھی۔ ان کے ساتھ ہمارا عزت کا رشتہ، احترام کا رشتہ، محبت کا رشتہ وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا کرے، اور ان کی گائیڈ لائن پہ جو ہماری ٹریڈ یونین ہے، بے شک ہمارے نظریاتی اختلاف ہیں یا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ان کا احترام، ان کی محبت، ان کی شفقت ہمیشہ رہی تمام دوستوں کے ساتھ، نہ کہ ہمارے ساتھ، تمام دوستوں کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا کرے، اور شاہ صاحب کو بھی اور آپ سے ایسی ہستیاں جو ہے وہ جب ہمارے پروجیکٹ کے لیے تو سب کے لیے بڑی خوشی ہے، اور یہ جیسے 6 سال میں بھی پہلے تو واقعی یہ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم جیسے جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیا ہے کہ ہم لوگ ان سے سیکھیں، اور جیسے انہوں نے صحافی جو اپنی جتنی بھی اپنی کام کی ہے صحافت میں، اس سے سیکھتے ہوئے جب اپنی جو ہے وہ بہتری لے کر آئیں، اور جو آج تک جو صحافت ہے وہ میرے خیال میں صرف اب صرف نام صحافی ہے، لیکن یہ جو قربانیاں ان جیسے عظیم ہستیوں نے دی ہیں، یا ان جیسے جو لیڈرس ہیں جو گروپ میں دی ہیں، وہ ہم لوگوں میں وہ کوالٹیز ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ صرف کے نام صحافی کرتے ہیں، لیکن جو قربانیاں ہیں یا ہم لوگوں نے جو سیکھنا ہے، یا ہم لوگوں نے جو پریکٹیکلی جو کرنا ہے وہ کرنا ویسا نہیں ہے جیسے یا ہمارے سامنے یہ بچے ہیں۔ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے ان سینئر سے سیکھیں، اور میں اپنے یوتھ کو بھی یہ پیغام دوں گی، اپنے جیسے لوگوں کو بھی یہ دوں گی کہ ہم لوگ جو ہیں ان لوگوں جیسے پریکٹیکل کر کے دکھائیں، تاکہ ہم لوگوں کا نام بھی جو ہے وہ ان جیسے آگے نواز ہوتا ہے، جیسے جو صحافی جو ہیں وہ اور بھی آگے آئیں، اور ان جیسے جو بات ہے وہ جانیں۔ تو میں بہت زیادہ انہیں مطلب ان کے ساتھ ویسے تو ٹائم نہیں گزارا، جیسے رشید صاحب نے تعریف کی، آپ سب نے کی، لیکن جو ان کی تعریفیں سنی ہیں ظاہراً کہ مطلب کوئی ایک بڑی ہستی ہے جس کے بارے میں اتنا کچھ جو ہے وہ بولا جا رہا ہے، اور اتنی اچھی جو ہے وہ مطلب کچھ بات بھی آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی بڑا انسان ہوتا ہے اسی کو کچھ بات سے کافی زیادہ میں بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہوں، اور بہت اچھا محسوس کری ہوں آپ کے ساتھ۔ یہی کہیں گے کہ آپ جیسے لوگ ہمیں اپنی رہنمائی حماست جاری رکھیں اور ہمیں سکھاتے رہیں، تاکہ ہم لوگ جو آپ کے سے جو خلوص دل سے ملتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے سے جو خلوص دل سے ملتے ہیں، جہاں میں ایسے انسان آج کل مشکل تھے۔ 94 میں جب میں اس شہر میں انٹر ہوا صحافت کے لیے، تو حاجی صاحب سے میری جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو بڑا شفیق، محبت کرنے والا انسان پایا۔ وہ کہ میری لاہور میں بیک گراؤنڈ پیپلز پارٹی کی تھی، لیکن یہاں پہ میں نے حاجی صاحب کو جوائن کیا، اور آج کے دن تک انہی کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں میں۔ دو کہ کچھ معاشی مجبوریوں کی وجہ سے، کچھ ذاتی معاملات کی وجہ سے، کچھ عدالتی پروسیس ہیں ادھر صوبائی علاقے کے، تو میں اتنا ایکٹیو نہیں رہا، لیکن میں اب بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی ہر کال پہ جہاں آپ کھڑا کریں گے میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی خوشی ہمارے ارشد ملک صاحب کو رشید ملک صاحب کو بھی ہے، اتنی نہیں تو اس سے کم کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے اتنا جامعہ اور بہترین انہوں نے ادا کیا، الفاظ کو خطاب کیا، اور جو کوئی تھا اس کی میں تعریف کرتا ہوں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جہاں تک رشید بھائی حاجی صاحب کا تعلق ہے نا، تو حاجی صاحب کو مجھے جہاں تک یاد ہے تو 1995 سے جو ہے نا ایک بار ملاقات یہاں اصغر شاہ صاحب کا ذکر ضرور کرنا پڑتا ہوں۔
उनसे और हाजी साहब से फैसला उन्हीं के ऑफिस में मिला। अब जो हाजी साहब, जैसे रशीद भाई ने बताया ना कि जी ये अपने दुख नहीं शेयर करते, लोगों के दुख, और इसकी एक जिंदा मिसाल है कि आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले जब मैं दस्तूर में अपने 10 साथियों के साथ शामिल हुआ रेफरेंस था अगर इकबाल साहब का। जब शामिल हुआ तो उसके बाद हाजी साहब से पहले का अलग था, वो भी दूसरे मेरे साथी थे, वो सारे साइड पे हो गए बगैर इकबाल की साइड। वो इनकी शफ़क़त को, इनके किरदार को देखते हुए 2 साल गुजरने के बाद आज 1 साहब आ चुके हैं, बाकी रास्ते में हैं, रहीम नवाज साहब है, आरिफ साहब है, जवेद नूर साहब है, तो वो आज दोबारा वापस आ रहे हैं हाजी साहब की क़यादत पर भरपूर एतमाद प्रोग्राम के दौरान पहुँचने के रास्ते में है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है हाजी साहब की, सिर्फ और सिर्फ हाजी नवाज रज़ा साहब की शख्सियत, उनके किरदार और उनकी बरकत के साथ मुखलिसाना जो स्ट्रगल है, कम है ज़्यादा है जो भी है, मुखलिसाना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शाह साहब। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जैसे तफलीग मकतब का हाजी साहब के, नवाज रज़ा साहब के बारे में याद करना जब तो चराग दिखाने की इजाज़त। मुझे याद है आज भी कि 1993 में जब मैं प्रेस क्लब का मेंबर बना तो उस वक्त कोई 350 लोग मेंबर हुआ करते थे। तो हाजी साहब सर हर एक को याद, उसका चेहरा, उसका नाम, उसका इदारा। तो हाजी साहब का खुद आज लोग ये लाइनों में प्रेस क्लब के कार्ड के लिए हाजी साहब कार्ड बना के खुद पेश करने जाते थे। और एक मजे की बात ये थी कि हाजी साहब जब पैनल बनाते थे तो हर एक बंदे के पास अखबार के दफ्तर जाके मशावरत करते थे, यार ये इलेक्शन आ रहे हैं, पैनल बनाना है, आपका क्या ख्याल है, आप क्या मशवरा देते हैं। तो ये जो उनका था, और आज मैं ये समझता हूँ कि ये 50 साल कम बेश हाजी साहब को इस शोबे में हो चुके हैं। तो ये इस शहर ने बहुत से हुक्मरान देखे होंगे, बड़े बड़े तीसमार खान देखे होंगे, ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं, लेकिन उन सब को रिपोर्ट किया जिसने 50 साल तक। मैं समझता हूँ कि वो अगर हम ये कहें कि शहर का सबसे अहम आदमी कौन है पिछले 50 साल में, मैं ये कहूँगा कि बिलाशुबा उसका नाम नवाज रज़ा है। और नवाज रज़ा इस शहर की सियासी, पार्लिमानी, समाजी, तहजीबी शख्सियत का एक बहुत बड़ा गवाह है। और मुस्तकबिल की तारीख इस शहर की, इस मुल्क की जब भी लिखी जाएगी, नवाज रज़ा की तहरीरों को से इनराफ मुमकिन नहीं। और इनकी एक शख्सियत का कमाल ये है कि ये लीडर हैं बड़े। हमने तो जब शुरू किया जर्नलिज्म तब भी ये लीडर थे, आज भी ये लीडर हैं, लेकिन ये बहुत हम्बल और बड़े जो है वो मुनकसिरुल मिजाज जो है वो शख्सियत है। और आप ये देखें कि मैं ये समझता हूँ कि एक साफी का ये कमाल होता है कि वो अपनी खबर के लिए और इक़्तिदार की राहदारियों के लिए जो कुछ हो रहा है, ऐसे लोगों से भी तलकात बनाने में माहिर हो जो वैसे लोगों से शायद जिंदा भी गवारा नहीं करते। उन्हीं में से एक बड़ा नाम चौधरी निसार अली खान का है। और बिलाशुबा चौधरी निसार अली खान अगर किसी से दिल की बात कह सकते हैं और कोई उनके बारे में बहुत ज्यादा जानता है तो वो नवाज रज़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी रिपोर्टिंग का एक बहुत बड़ा कमाल है, इनकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा कमाल है। अल्लाह ताला दूसरी बात ये है, मलक साहब की हमारा सरमाया है। जब भी हमसे मिलते हैं, जब हम इनसे मिलते हैं, जब हमें बदन मोहब्बत से बहुत रात से मिलते हैं, तो हमारी खुशी हो रही कि जो इन्होंने इतनी मोहब्बत वाली बातें की हैं, ये हमारे साथ सफ़र हो जाएँ, हम और आप एक जगह चलें, ये हमारे लिए मकानों की बात होगी। मैं सचिन को जारी रखूँगा, अपनी लाइफ में जर्नलिस्ट हैं तारिक उस्मान साहब से तो आप आएँ और आगे आ जाएँ। हमारी भी इधर भाई साहब का, आपका, अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया
नवाज रज़ा साहब के लिए आपने ये छोटी सी नशिस्त जो रखी है और उसमें आपने इसको जगाने की दावत लोगों को दी है। नवाज रज़ा साहब का जो सहाफ़त की दुनिया में जो खिदमात हैं वो एक डिग्री रखती हैं, एक ऐसी मुसलमा इनकी जद्दोजहद है कि कोई भी वो हमारे साथ है या किसी दूसरे ग्रुप के साथ है वो इनकी खिदमत से इनकार नहीं कर सकता, न करता है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट होता है कि जो काम किया जाए वो कारकुनों के लिए उसको अपने भी मान तो रहे हों लेकिन दूसरा उसकी सनद दे कि हाँ ये काम उन्होंने किया है। तो ये बड़ी तवील एक स्ट्रगल के बाद आज जिस प्रेस क्लब में हम बैठे हैं इसकी बुनियाद भी मैं ये समझता हूँ कि नवाज रज़ा साहब ने रखी थी और इन्हीं के साथ ही फिर इसके ऊपर जो भी एक तरह की वो मुहिम जो हो गई तो मैं उसको जिक्र नहीं करता। एक एक शख्स का नाम नवाज रज़ा साहब को, हाजी साहब को, एक एक शख्स का जो इनसे एक दफ़ा मिलता है ज़बानी याद होता है। हमें तो नहीं होता, हमें तो स्कूल का दिया हुआ सबक याद नहीं कभी हुआ तो नाम याद क्या होने थे। 2-4 हज़ार 3 हज़ार लोगों को ज़बानी याद रखना फिर अपने सोशल दोस्तों को, ये बड़ी बात है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में छोटे थे हम, अभी सहाफ़त के कारज़ार में नहीं थे, अभी देखते थे कि ये साफ़ी होता क्या है, समझने की कोशिश करते थे तो शौक़ से पिंडी प्रेस क्लब में चले जाते थे। मैं उस वक्त से देख रहा हूँ कि हाजी साहब को अगर रात को 10 बजे भी किसी ने फ़ोन किया है कि मेरे ये मसला है, मुझे पोली क्लिनिक में एडमिशन करवा दें, मेरे फलां का मसला है, तो इन्होंने कभी इनकार नहीं किया और अपनी तमाम तार मसरूफियात के देखे एक आदमी रात को 10-11 बजे घर जाए और उसको फिर जाके फ़ोन आ जाए, तो ये वही करता है, वो शख्स करता है जिसके अंदर अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करने का एक मोहब्बत हो, अपनी कम्युनिटी के लिए वो कुछ करने की खू रखता हो। तो हाजी साहब को ये देखते देखते हमारे अंदर भी ये शौक़ पैदा हुआ और मैं बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ कि नवाज रज़ा साहब के साथ आज जिद्दोजहद के इस कारवां में हमें भी कोई जगह मिली है। और ये कोई कम फ़ख्र नहीं है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी हुकूमतों को हिला के भी रख दिया और आइडियाज़ दिए, उन हुकूमतों की नाकामी और कामयाबी का जवाबी बने। नाकामी का मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि जाहिर है कि किसी न किसी हवाले से जब ये अपने ख़ास अंदाज से कोई ख़बर ब्रेक करते थे, वो ख़बर किसी न किसी उसके गाटे फिट हो गई तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल का एक सबब बन जाता था। और ये कोई मुश्किल पैदा करने के लिए खबर नहीं देते थे, ये बाकी तमाम कौम का और अपनी कम्युनिटी को मद्देनजर आके ये सारी रिपोर्टिंग इन्होंने की है। और यही मेरे ख्याल में इनकी कामयाबी और एहतराम की वजह है कि हर आदमी ये देखता है कि कौन मुतहरिक है, हमारे काम हमारी दिलजोई कौन कर सकता है, हमारी मसीहाई कौन कर सकता है। और जहाँ तक मैंने नवाज रज़ा साहब को देखा, इनकी जद्दोजहद को परखा, सच्ची बात यह है कि मैं तो किसी सूरत इनको इनकार नहीं कर सकता कि ऐसी चीजें इन्होंने, ऐसे कारनामे हैं कि किताबें लिखी जा सकती। वो खुद भी किताबों के मुसन्नफ हैं सारी जिंदगी लिखने का। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी मौजूदगी में इस बात का फायदा उठाऊंगा, इनकी बहुत सारी याददाश्तें हैं, अगर ये थोड़ा सा टाइम मुझे दें, मुझे अपनी याददाश्तें लिखाएं तो मैं उसके ऊपर एक किताब लिखने के लिए तैयार हूँ। और वो खिदमत जो हमारे लिए मशले राह, मैं क्या क्या चीजें गिनवाऊं। इस्लामाबाद में जब प्रेस क्लब नहीं था तो उसकी बुनियाद कैंप ऑफिस मलोडी के सामने नवाज रज़ा साहब ने रखा था। ऑफिस को चलाने के लिए कई दफा रात को 11-12 बजे भी ये जाते हुए गुजरते कि यार यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और हमारी यकीनन हम कभी कभी बहुत ही बारीक सोचते हैं,
जो काम इनके रिलेटेड नहीं भी होता था हम वो भी इनको कह देते थे, अपनी राय भी इज़हार करते थे। लेकिन फिर जाके मैंने ये भी देखा कि लोगों को इन्होंने वक्ती तौर पे अगर मुंह पे कह दिया कि यार ये तो गलत बात है, ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर जाके इनकी तसल्ली नहीं हुई तो फोन कर दिया, यार चल अच्छा ठीक है गया मैं कर दा गल। बहुत सारे लोग, मैं ये समझता हूँ कि इनके दर्जनों नहीं सैकड़ों शागिर्द कौमी सहाफत में, आलमी सहाफत में इस वक्त अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए तो ये हाजी नवाज रजा साहब, कोई नवाज रजा साहब या सदर या ये फेडरल यूनियन एजेंट, ये एक यूनिवर्सिटी है। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, एक तवील उम्र दे, इनको सलामती दे। हम जैसे लोगों को इनसे सीखना चाहिए, इनसे वक्त छीनना चाहिए, मांगना चाहिए, बैठना चाहिए। और ये इतने शफीक इंसान हैं कि हमेशा कोई ऐसी बात बताते हैं कि जो हमारे लिए मसले राह बनती है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि ये अपने दुख, अपने दर्द शायद इतने हमारे साथ कभी शेयर नहीं किए। लोगों के दर्द सुने हैं, लोगों के दुख सुने हैं, और उसके अजाले के लिए दिन और रात की तफरीक करके इन्होंने साथ चले हैं। बल्कि जिसकी कोई शिकायत, जिसका कोई मसला था, उससे भी 2 कदम आगे चले। मैंने एक दफ़ा इनको पोली क्लिनिक के एक डॉक्टर के साथ उलझते देखा कि हमारा एक गाभी है। बाद में वो इनको दागे मुबारकत भी दे दिया है, वो इनके मतलब कहीं इनके बारे में बात भी। तो ये मैं समझता हूँ कि लीडर ऐसा ही होना चाहिए। इनका दर्जा अब लीडर का नहीं है। ये वो कहते हैं ना कभी कभी, जैसे हम बाबा कौम भी कहते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये जर्नलिज्म के बाबा जी हैं। जितनी सर्विसेज जर्नलिज्म में, सहाफत में, अपने अदारे में, लोगों के अदारों को बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ है इनके ऊपर। ओ जी नवाज वक्त में कोई बात नहीं हुई, ओ जी नवाज वक्त यह हो गया थे, उसे थे नवाज रजा साहब ने। मैं कहता हूं कि दर्जनों अदारे इनकी मरोने में मन्नत आज कायम है। और वहाँ अगर 10-10 लोग भी, 20-20 लोग भी काम कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट तो हमें देना चाहिए कि जो अपनी कम्युनिटी का दर्द रखता हो, कम्युनिटी से हट के दर्द रखता हो, कौम का दर्द रखता हो, तो उस इंसान के लिए, उस शख्सियत के लिए मैं कहता हूँ कि हमारा सुर्ख सलाम है, हमारा सबक सलाम है। येलो नहीं, क्योंकि जर्नलिज्म में येलो की वो कदर नहीं है जी। तो हम ये सारे सलाम और एहतराम हाजी साहब के लिए हैं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब।